दोस्तों हूँ छूँ एलडी मकवाणा बोटाद दस्तक न्यूज़ में आपनु हार्दिक स्वागत है। दोस्तों गोंडलना जयराज सिंहनो इतिहास नीलेश रैयाणी केस में गुजरात हाईकोर्ट आजीवन सजा फटकारी है अने जयराज सिंह अत्यारे सुप्रीम कोर्टना शर्ती जामीन पर है। शर्त एवी है कि जयराज सिंह ने कोई स्टेज पर नहीं चढ़वानुं, कोई स्टेज पर थी गैरकायदेसरनु जे कहेवाय कि कोईने खोटुं लागे एवुं कि देश में होबाळो थाय एवुं कि कोई समाज में तरतोफान थाय एवुं कोई भाषण नहीं करवानुं एवी शर्त पर है। परंतु जयराज सिंह तो हरेक स्टेज पर होय छे अने हरेक जगह भाषण करता होय छे, जे भाषण पण भड़काऊ भाषण होय छे। तो खरेखर आ जयराज सिंहनो इतिहास तपासो तो आ गणेशना काका हरदेवसिंहनो 2 नंबरनो बायोडीजलनो धंधो जे हतो आ धंधो बंद करावा माटे अरजी करनार आशीष कुंजड़िया ने जेओए आ गणेशना काका हरदेवसिंह नो ज्यां बायोडीजलनो पंप हतो त्यांथी लाइव करी डेप्यूटी कलेक्टर गोंडल ने जाण करी हती। कोणे? आशीष कुंजड़ियाए कि आ 2 नंबरनो धंधो बंद करावो। परंतु जे ते वखते प्रांत अधिकारी पण एनी फेवरना हशे एटले प्रांत अधिकारीए आ लोकोने वात करी कि दबाण छे मारी उपर कि आ धंधो बंद करो एवुं कीधुं छे। तो एने एम कीधुं कि अमे संभाળી लईशुं। तो संभाळवामां तो शुं हतुं, आवो धंधो करवो नहीं, नहीतर हूँ आपनी कचेरी सामे आत्मविलोपन करीश आवुं कहनार आशीष कुंजड़ियाना हाथ पग भांग्या हता अने 50,000 जे खीचामां हता ए पण लूंटी गया हता, मोबाइल लई गया हता। त्यारबाद 2 दिवसे फरियाद लेवामां आवी। आ शुं कहेवाय? अने त्यारबाद गोंडल पोलीस गोंडल में एक परिवार जयराज सिंह कहे तेमज करवावाળી છે। खास करीने गोंडल पोलीस स्टेशन में जयराज सिंह आखा गुजरात में थी तेमना पसंदगीना पोलीस तथा पोलीस अधिकारीओ लावे छे। तेमज डेप्यूटी कलेक्टर, मामलतदार, टीडीओ तेमज सरकारना जेटला अधिकारीओ तेमने गोंडल में आववुं होय तो तेओ जेटला अधिकारीओ होय तेमने गोंडल आववुं होय तो जयराज सिंह भलामण करे एटले आवी जाए। पछी कोनुं कीधुं माने? ए जयराज सिंहनुं कीधुं ज माने। गोंडलना लोको कहे छे कि गोंडल में जयराज सिंहनुं राज चाले छे, तेनी अने तेना दीकरा गणेश अने तेना गुंडाओ सामे कोई बोली शकतुं नथी। गोंडलना लोकोनुं कहेवुं छे कि अनुजाति समाजे आंदोलन कर्या त्यारे तो गणेशनी धरपकड़ थई छे, नहीतर जूनागढ़ पोलीस पण धरपकड़ ना करती। अने हजी जूनागढ़ पोलीसे धरपकड़ तो करी छे पण ए धरपकड़ में शंका उपजावे एवुं छे। कारण के गणेशे जे माणसने अपहरण करी अने अलग अलग जग्याए फेरवी अने मार्यो छे त्यां रिमांड लेवा जोईए। हजी 7 आरोपी पकड़ाणा छे, ए आरोपीना रिमांड लेवा जोईए पण पोलीसे खरेखर रिमांड में कोईपण जातनी कोई वस्तु मूकी नहीं होय एटले जज साहेबे पण रिमांड नामंजूर कर्या। कारण के कोई रिमांड आपवा जेवा कोई कारणों पोलीसे मूक्या नहीं होय
નહીંતર નાની એવી ચોરી ચકોરીના કેસમાં જજ સાહેબ 10-10 દિવસના રિમાન્ડ આપતા હોય તો આ તો અપહરણ 307 અને કઈ રીતના એટ્રોસિટી કેસમાં આ બધું જે કર્યું છે એ ખરેખર 10-10 દિવસના રિમાન્ડ આમાં મળે, પણ પોલીસે રિમાન્ડ માટેની જે દરખાસ્ત છે એમાં કશું ઉકાળ્યું હોય એવું લાગતું નથી, નહીંતર રિમાન્ડ આપે જ તે. અને ગોંડલ પોલીસ પગાર પ્રજાના પૈસાના ટેક્સનો રૂપિયાનો લે છે અને કામ જયરાજસિંહ કે એ કરે છે. આ ગણેશે ભાવનગરના 5 થી 7 ક્ષત્રિય યુવાનોને પણ આ જ સંજયને જે રીતે માર્યો એમ જ માર્યા હતા અને એ લોકો ફરિયાદ કરવા આવ્યા તો એ લોકોની પણ ફરિયાદ લેવામાં આવી નથી. અને ગોંડલની બાજુમાં અનીડા ગામના અનુસૂચિત જાતિ સમાજના લોકોને બેન દીકરી સહિત તમામ દલિત વિસ્તારના તમામ લોકોને આ જયરાજસિંહે અને તેના દીકરા ગણેશે બંનેએ ખૂબ જ માર મારેલ, છતાં એફઆઈઆર નથી કરવામાં આવી. કારણ કે પોલીસ સ્ટેશન આવીને બેસે છતાં એફઆઈઆર કરવામાં આવતી નથી. અને અંતે કહેવામાં આવે છે કે તમે ચાલ્યા જાઓ નહીંતર તમારી પર ગુનો દાખલ કરવામાં આવશે. એટલે લોકો બચારા ડરના માર્યા ભાગી જાય છે. માનવ ભગવતસિંહના સમયમાં ગોંડલ આઝાદ હતું, આજે નથી. જ્યારે ભગવતસિંહનું રાજ હતું ગોંડલમાં અને જે રજવાડું ચાલતું હતું એ વખતે લોકો કહે છે કે એ વખતે ગોંડલ સલામત હતું અને એ વખતે ગોંડલ આઝાદ હતું, આજે આઝાદ નથી. એના એ જ દરબાર અને એના એ જ રજવાડા એક હતા ત્યારે સલામતી હતી અને આઝાદી હતી. આજે એના એ જ દરબાર અને આઝાદી નથી. તો મિત્રો, બધા દરબારો સરખા નથી હોતા. દરબારો જે હોય છે ઓરિજિનલ દરબાર એને કહેવાય કે જે લુખ્ખાગીરી ન કરે, એને ઓરિજિનલ દરબાર કહેવાય. લોકોના પ્રશ્નોમાં પડખે ઊભા રહે એને દરબાર કહેવાય. આવાને તો હું લુખ્ખા કહું છું. જે લુખ્ખાગીરી કરતા હોય અને દાદાગીરી કરતા હોય એને લુખ્ખા જ કહેવાય, એને કોઈ દરબાર કહેવાય નહીં. દરબારનો દીકરો હોય લુખ્ખાગીરી કરે નહીં, આ દરબારના દીકરા ન કહેવાય. વધુમાં ત્યાંના લોકો કહે છે કે ગોંડલ પોલીસને જયરાજસિંહે પોલીસ સ્ટેશનમાં હાજરી પુરાવા જવાનું હોય તેના બદલે પોલીસવાળા હાજરીનો ચોપડો લઈને જયરાજસિંહના ઘેર જાય છે. જે દર મહિને હાજરી પૂરવાની હોય કે અઠવાડિયે હાજરી પૂરવાની હોય તો જયરાજસિંહે પોલીસ સ્ટેશન જઈને હાજરી પુરાવવાની હોય છે. એની બદલીમાં પોલીસ ચોપડો લઈને, હાજરીનો ચોપડો લઈને જયરાજસિંહના ઘરે જાય છે. શરમજનક વાત કહેવાય પોલીસ માટે. અને આ પોલીસને લાંછન લગાડાય એવા પોલીસ ગોંડલમાં હશે. ગણેશની જિંદગીમાં પહેલી વખત ધરપકડ કરવામાં આવી છે એટલે પોલીસ સ્ટેશનમાં બિંદાસ હસતો હતો, બિલકુલ બેશરમ થઈને. કારણ કે હજી પહેલી વખત છે. ભાઈ, તારા નાટક બંધ થઈ જાય છે. પહેલી વખત, બીજી વખત, ત્રીજી વખત, પછી તારા નાટક બંધ થઈ જાય છે. એટલે ખરેખર આ કારણે ગણેશને કાયદાનો બિલકુલ ડર નથી. જાણે તેના પિતાજીનું રાજ હોય. ભાઈ ગણેશ, ધીરજ રાખ. દાઉદ, ઇબ્રાહિમ અને લતીફ પણ કાયદા સામે ઘૂંટણ ટેકવીને બેસી ગયા હતા. તો તું તો કઈ ખેતની મૂળી છે. વધુમાં જૂનાગઢમાં તમામ સગવડ ગણેશને મળી રહેશે. જૂનાગઢ જેલમાં તમામ સગવડ ગણેશને મળી રહેશે. મોબાઈલથી લઈને ખાવા પીવાની તમામ સુવિધા એને જૂનાગઢ જેલમાં મળી રહેશે. કારણ કે જૂનાગઢ જેલ એક ઓલી સ્કૂલ જેવી છે, બાળકોને ભણાવતા હોય એવી સ્કૂલ જેવી છે. જાણે છાત્રાલયમાં રહેતા હોય એવી રીતે ત્યાંના કેદીઓ રહે છે, એ મેં જાણ્યું છે. જો ખરેખર આ સરકાર ગણેશ કંપનીને ભાન કરાવવા માગતી હોય તો આ લોકોને રાજકોટ જેલ
અગર સાબરમતી જેલ અગર સુરતની લાજપોર જેલમાં મોકલવામાં આવે તો તેમને ખ્યાલ આવે કે જેલ શું છે. ત્રણેય જેલમાં વહેંચી દો, અલગ અલગ બબે ત્રણ અલગ અલગ ત્રણેય જેલમાં વહેંચી નાખો, ભેગા હાથે એને નહીં. જેટલા છે આરોપી એના બધાને 3 જેલમાં ભાગ પાડીને વહેંચી નાખો. સાબરમતી, રાજકોટ અને સુરત લાજપોર, આ રીતે ત્રણેયને વહેંચી નાખો તો એમને ખ્યાલ આવે. કારણ કે આ બધી જેલમાં બધા જયરાજસિંહ અને બધા ગણેશ જ છે. આ ત્રણેય જેલની અંદર છે ને બધાએ ગણેશ અને જયરાજસિંહ ભેગા થયા હોય. ત્યાં કોઈના બાપની કોઈ હાડી બાર ન રાખતું હોય, ત્યાં ગણેશ કોણ ને જયરાજસિંહ કોણ એ કોઈ ભોજ્યો ન ઓળખતો હોય. લોકોનું કહેવું છે કે આ બંને બાપ દીકરો ગુનેગાર છે. ગુનેગારને સિક્યોરિટી શા માટે અને ધારાસભ્યને સિક્યોરિટી શા માટે? પરંતુ ધારાસભ્યના નામની સિક્યોરિટી આ બંને બાપ દીકરો વાપરે છે અને લોકોમાં ખોફ ઊભો કરે છે. એ આ સિક્યોરિટી એમની સાથે હોય, મશીન ગણવાળા એમની સાથે હોય, એટલે લોકો એમનાથી ડરે છે. બાકી વાતમાં કશું કાંઈ છે નહીં. મતલબ આ સરકારી બોડીગાર્ડનો દુરુપયોગ કરે છે ને સરકારે આ સિક્યોરિટી પાછી લઈ લેવી જોઈએ. કારણ કે સરકારી બોડીગાર્ડ પણ આ કૃત્યુમાં સાથે સામેલ હોય છે. કારણ કે એ આ લોકોની સાથે હોય એટલે એ પણ કંઈક તો નાટક કરતા જ હોય. એટલે આ સિક્યોરિટી ખરેખર સરકારે પાછી લઈ લેવી જોઈએ તો આ લોકોને ખ્યાલ આવે કે કઈ રીતે જીવાય છે. સંજય સોલંકીનું કહેવું છે કે મારવાની વિડીયો એ માટે બનાવે છે કે લોકોમાં ભય ફેલાવી શકે, વિડીયો વાયરલ કરવાની. જે લોકોને બીજા નવાને પકડી લાવે એને આગળના જે લોકોને માર્યા હોય એનો વિડીયો બતાવવામાં આવે છે અને એને એમ કહે છે કે તમે આ રીતે કરો. એ જે રીતે કે એ રીતે કરી દેતા હોય છે. અગર તો એ પૈસા માગતા હોય તો એ પૈસા પણ આપી દેતા હોય છે. કારણ કે આવો ભય ફેલાવે છે, એમ કે આવી રીતે તમને મારી અને તમારો વિડીયો વાયરલ કરશું, આવું કહેતા હોય છે. સંજય સોલંકીનું કહેવું આવું છે. ગુંડાગીરીમાં યુપી બિહાર તો ફક્ત બદનામ છે. આ ગોંડલ યુપી બિહારને પણ શરમાવે તેવું છે. ત્યાં ઘણા ગુનેગારો હોય છે પણ ગોંડલમાં તો ફક્ત એક જ ઘરના ગુંડા આખા ગોંડલને બાનમાં રાખે છે. યુપી બિહારમાં તો અલગ અલગ ગુંડા છે પણ ગોંડલમાં તો એક જ કુટુંબ, એક જ ઘરના લોકો આખા ગોંડલને બાનમાં રાખે છે, એવું સંજય સોલંકીનું કહેવું છે. ગોંડલમાં સામાન્ય માણસને ન્યાય મળતો નથી પણ એક જામીન ઉપર છૂટેલ માણસને તેના દીકરાનું રાજ ચાલે છે. ગોંડલના લોકોને પોતાનું કમાયેલું ખાવું હોય તો પણ આ બંને બાપ દીકરાની મરજી હોય તો ખાવા દેશે. જયરાજસિંહ ઉપર સામાન્ય માણસ ફરિયાદ કરવા જાય તો પોલીસ તેને જ ખોટા કેસમાં ફસાવી આપે છે અને લોકઅપમાં મૂકી દે છે. આ રીતે સામાન્ય માણસ નથી ફરિયાદ કરી શકતા અને એની ફરિયાદ ઉપરથી મારી જાય છે અને ઉપરથી આ લોકોને ફરિયાદીને જેલમાં જવાનો વારો આવે છે. ગોંડલના લોકો ગામ છોડી જતા રહ્યા છે. ગામ છોડી જતા રહ્યા છે અને એ લોકો કોઈ રાજકોટ ગયા છે, કોઈ અમદાવાદ ગયા છે. ધંધો ગોંડલમાં કરતા હોય છતાં સાંજ પડે રાજકોટ જતા રહે છે. આ રીતે આ લોકોનો વ્યવહાર છે. આ બંને બાપ દીકરાનો ખરેખર એવો ત્રાસ છે એ ખરેખર દુઃખદ છે, જે બિહારને અને યુપીને પણ શરમાય એવો ત્રાસ છે. અને હા, બીજી વાત, કોઈ પણ મારા વિડીયોની અંદર કોમેન્ટ નહીં કરતા. કોમેન્ટ
નહીં કરવાની, પણ મારો નંબર નોંધ કરી લો 8132 135 8132 135। મારું ગામ બોટાદ, ઠેકાણું ટાઢાની વાડી, સાળંગપુર રોડ, સોનાવાલા હોસ્પિટલની પાછળ મારું શોપિંગ છે આખું માવતર કોમ્પ્લેક્સ। એમાં મારી ઓફિસ છે બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ। જેને પણ ઈચ્છા હોય એ મને ફોન કરે, અને હું ઈંટનો જવાબ પથ્થરથી આપવાવાળો માણસ છું। મને કોઈના બાપની હાડીબાર નથી। મારી ઉપર 2 વખત પાસા કરી છે, 1 વખત તડીપાર કર્યો છે। એટલે હું પણ કોઈ હુંવાળી હૂંઠ નથી, એ સમજી લેવાનું। મહેરબાની કરી કોઈએ મોટો રાવણનો દીકરો હોય એને પણ કોમેન્ટ કરવી નહીં। મારા આ નંબર ઉપર મને ફોન કરવાનો, રાવણનો જે દીકરો થતો હોય એ, અને મારી હારે વાત કરવાની, અને એ મને જ્યાં કહેશે ત્યાં હું આવવા તૈયાર છું। એટલે મહેરબાની કરી કોઈ કોમેન્ટ કરવી નહીં, રૂબરૂ ચર્ચા કરી લેવી। બોટાદ દસ્તક ન્યૂઝ, LD મકવાણા, બોટાદ।